إلهي لست للفردوس أهلا ولا أكوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah penampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah penampun dosa-dosa besar. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya.
رب اغفر لي وارحمني وتب علي 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 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك وعلى آلك الطاهرين. السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.
اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'aman salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah muslim muslimat rahimakumullah, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah memperkenankan kita untuk sama-sama pada petang Jumaat yang mulia ini untuk kita bersama-sama dalam melanjutkan pelajaran kita, iaitulah pelajaran kitab Fiqhul Ibadat yang membicarakan tentang mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur, dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat dan dimatikan semua dalam iman dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah dalam pelajaran kitab Fiqhul Ibadat, di mana pelajaran semalam kita telah pun membicarakan daripada perkara yang makruh dalam solat. Kita dah sebutkan makruh dalam solat dalam perkara tempat solat yang makruh, dan kemudian semalam kita telah sebutkan perkara dalam solat yang makruh ialah kerana keadaan orang yang solat menahan buang air besar, menahan buang air kecil, menahan buang angin, ya. Itu semua makruh dalam solat. Jadi kalau nak buang angin, buang air besar, buang kecil, tunaikan dulu hajatnya dan kemudian barulah ada solat. Walaupun terpaksa tertinggal solat jemaah, tak mengapa. Dan demikianlah, melainkan jangan sampai tertinggal waktu solat. Dan demikianlah kita telah sebutkan mengenai orang yang solat berdiri dengan malas atas satu kaki, ya. Dan begitu juga orang yang dalam keadaan marah, orang yang dalam keadaan mengantuk. Ini semua makruh dalam solat. Ya tuan-tuan dan puan-puan, demikian juga makruh dalam solat apabila kita meninggalkan segala yang sunat dalam solat. Sebab kita dah kata sunat dibuat dapat pahala, ditinggalkan tak berdosa. Makruh dia terbalik. Maknanya kalau tak buat dapat pahala, kalau dibuat tak berdosa. Terbalik dengan sunnah. Jadi kalau kita tak buat yang sunat, artinya kita dah buat yang makruh. Kalau boleh yang sunat-sunat tu kita buatlah, ya. Walaupun namanya sunat, sunat jangan. Kalau tak buat jadi hukum makruh pula. Makna makruh tu apa? Yang dibenci. Dari segi bahasa Arab, makruh tu yang dibenci. Itu tuan-tuan ni. Jadi makna yang benci siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak suka. Ya para jemaah sekalian, pada petang ini kita masuk di muka surat 472. Bab yang kedua, seperti mana biasa, mari sama-sama kita mulakan dengan kita baca Fatihah kepada junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekalian ahli keluarga yang kita kasihi, dan sekalian para sahabat yang kita redai, dan sekalian para tabi'in dan tabi'in, dan para alim-alim ulama kita, dan juga para masyayikh kita, guru-guru kita yang telah menyampaikan agama sampailah kepada kita bil khusus Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan tuan guru kita pengarang kitab ini, iaitu yang bernama Al-Habib Said Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang dimana berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit, yang kedua mereka masih hidup lagi di kota Madinah Munawwarah. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur mereka dalam sihat walafiat, dan lindungi mereka daripada segala perkara yang tak diingini,
Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW, kita hadiahkan kepada semua guru-guru kita dan juga para masyayikh kita. Semoga Allah Ta'ala tinggikan darjat-darjat mereka dan melimpahkan rahmat pada roh mereka dan dilimpahkan keberkahan ilmu mereka kepada kita. Ala hadinati salihah wa ala hadrat Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, berkata Tuan Mengarang kita rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bikum fid darain amin. Muka surat 472 di perenggan yang bawah, di perkara-perkara yang dimakruhkan dalam solat kerana sebab tata cara melaksanakan solat. Tata cara-cara dia, bagaimana dia punya sifat dia, akhlak dia atau perbuatan dia dalam solat. Itu menjadikan makruh. Apa dia? Yang pertama, solat memandang ke atas. Dia pandang atas. Kau ni tengok atas apa? Kau ingat Allah Ta'ala ke atas. Maha suci Allah. Allah Ta'ala tidak bertempat. Tak tempat. Macam mana pula Allah tak ada tempat? Maha suci Allah daripada bertempat. Kerana segala-segala selain dari Allah, semuanya adalah ciptaan Allah. Betul tak? Betul lah. Allah yang jadikan. Jadi langit, bulan, bintang, udara, outer space, semuanya Allah jadikan. Jadi Allah sudah sedia ada sebelum ada langit, bulan, bintang semua. Jadi jangan kita dah ingat Allah Ta'ala kat langit. Allah kat tengok. Tak ada. Jadi makruh. Kita bila salat, mata kita melihat ke langit, ya. Dan ini juga dilarang oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam kitab Hasyiat Tarmasi. Tarmasi ini seorang ulama besar tuan-tuan ya, dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang seseorang itu melihat ke atas waktu dia salat, kerana itu akan menjadikan mata dia itu jadi buta kalau sekiranya mereka tak berhenti daripada perbuatan tersebut. Nabi mengatakan, ma balu aqwamun yarfa'una absarahum ila sama' fi salatihim. Kenapa ni ada sebagian orang yang di mana mengangkat pandangan mata ke langit sewaktu dalam salat? Marah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kalau mereka tidak berhenti, jadi kalau mereka tak berhenti, layan tahiyanna an zalik aw la tahfazanna absarahum. Hendaklah mereka berhenti daripada perbuatan itu ataupun nanti dibutakan mata mereka itu. Auzubillahi min zalik. Jadi itu janganlah. Jadi kita salat Ustaz, pandang kepada tempat sujud kita, ya. Waktu kita berdiri, pandang tempat sujud. Waktu kita rokok, pandang pada dua tapak tangan kita atau pada jari kaki kita. Waktu kita dalam duduk antara dua sujud, ialah pandang pada dua tapak tangan kita. Dan kalau waktu sujud, pandang pada hidung kita. Dan waktu kita baca tahiyat akhir atau tahiyat awal, pandang pada jari telunjuk kita. Itulah dia tempat-tempat yang disunatkan kita memandangnya, ya. Yang kedua, menoleh dengan wajahnya tanpa ada kepentingan. Toleh kanan, tengok kiri, tengok ke depan sana, tengok sebelah kiri. Ini di perkara ni dilarang oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana disebutkan dalam hadisnya di muka surat 473 atas sekali, ya. Itu dah ada bahasa Arabnya, bahasa Melayu terjemahan dia. Apabila seorang mukmin masuk dalam solat, maka dia akan dihadapkan dalam naungan rahmat Allah. Jadi kita dalam solat ni, kita dalam rahmat Allah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala akan memandangnya dengan rahmatnya jika sang hamba menoleh dengan wajahnya tatkala solat. Jadi sebab tu bila kita dalam solat, kita menghadap pada Allah. Apa kita baca? Wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Ya, aku menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kita menghadap pada Allah. Allah pun menghadap pada kita. Dan Allah menghadap pada kita dengan rahmatnya. Tapi bila kita toleh, toleh tak kira lah, toleh kanan kepala kita, toleh kiri, atau toleh mata kita. Muka tak bergerak, tapi mata jeling kanan, mata jeling kiri. Ini umpamanya lah, ya. Maka Allah Azza wa Jalla berkata, kembalilah ke arahku, aku lebih baik daripada yang kau menoleh untuknya. Sudah tentulah menghadap pada Allah itu yang terpaling utama sekali. Siapa lagi yang besar daripada Allah? Tak ada. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi kita menghadap pada Allah.
Allah Ta'ala perintah, tinggalkan yang kamu lihat tu, pandang padaku. Maka jika si hamba tersebut menoleh untuk yang kali kedua, tak dia peduli, dia pusing kanan, dia pusing kiri, mata jeling kanan, mata jeling kiri, maka Allah Ta'ala mengatakan hal yang sama. Hambaku, tinggalkan yang kamu toleh sana, toleh sini, pandang padaku. Aku lebih baik dari yang kau toleh itu. Dan jika hamba tersebut menoleh untuk kali yang ketiga, tak peduli si hamba ni, dia fikir sana, fikir gini, tengok, ni. Maka Ar-Rahman, Allah Azza wa Jal, meninggalkannya. Allah pun tak pedulikan dia. Dan kali pertama, kedua, ketiga tak dengar juga. Ustaz, mana kita dengar? Memanglah tak dengar. Tapi ini maksudnya, fahamlah kita. Ni kali jangan buat macam tu. Maka diperintahkan para malaikatnya untuk melemparkan solatnya ke arah wajahnya, mengembalikan solatnya pada diri hamba tersebut. Allah perintahkan malaikat, ambil solat, campak balik ke muka dia. Allah, na'udzubillah min zalik. Di sini alim-alim ulama terbagi pada dua golongan. Pertama, golongan syariat yang kita nampak apa yang dalam hadis disebut. Mata kita jeling sana jeling, jangan, itu mengganggu khusyuk kita. Yang kedua ialah kita yang hati juga. Golongan kedua itu ulama-ulama tasawuf, mereka memandang pada hati. Hati kita ni tak kita menghadapkan pada Allah. Hati kita ni ingat kat rumah, ingat kat kerja, ingat nak buat apa ini, macam-macam planning kita. Allah Ta'ala pun ambil balik kita solat, campak balik ke muka kita. Allah. Itulah dia, tuan-tuan, perlu kita jaga hati kita ni waktu kita solat. Jaga kita zahir kita dan jaga juga hati kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami untuk mendapatkan solat yang khusyuk. Ya Allah, ampunkanlah kami. Selama ini kami solat banyak kelemahan dan kekurangan. Ya Rahim, Engkau Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Tuhan Maha Penyayang. Ampunilah kami ya Rahman, dengan berkat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi perkara toleh menoleh ini dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada hadis itu, saya kutip juga daripada kitab yang lain, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengenai orang yang menoleh dalam salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, huwa ikhtilasu yakhtalisu syaitan min salatil abd. Itu adalah curian, rampasan daripada syaitan kepada seorang hamba yang sedang dalam salat. Mana syaitan merampas. Macam mana dia rampas? Jadi kita tengah solat, dia rampas pandangan kita. Jadi kita beralih ke sana. Ataupun mata kita jeling ke sana. Itu mana syaitan yang rampas tu. Habis kita nak biarkan. Jangan bagi syaitan rampas. Kita fokus mata kita, pandang kita pada tempat sujud, mata zahir kita dan hati kita bersama. Nampak tuan-tuan? Jadi itu adalah merupakan rampasan syaitan, yang di mana syaitan nak mengganggu kita di solat. Dan itu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Sebab itulah di sisi setengah alim ulama, mereka mengatakan hukumnya haram. Bukan ni bukan makruh, ni haram. Dalam buku kita kata makruh. Tetapi dalam setengah pendapat ulama seperti qala al-mutawalli bi hurmati, kalau kata al-imam mutawalli, ini hukumnya haram. Haram. Kata ulama yang lain pula, qala Azra'i, bahawa harma bal tabtul in fa'alahu al-aban. Perkara ini makruh, harum atau haram, tetapi kalau dia buat main-main, mata tengok sana tengok sini, menjadi batal salat dia. Allah. Tuan-tuan, jagalah ya. Kita salat ni kita kena fokus kita punya pandangan mata kita ke tempat sujud kita. Fokus, jangan kita pusing lari sana lari sini, jangan ya. Kadang-kadang memang setan ni, nanti ada orang lalu ke TikTok. Dia nak tengok siapa yang lalu tu, mata dia jeling. Itu setan tu. Nampak? Dengar punya suara orang datang, nak tengok siapa panggil tu, nak tengok mata dia berjeling sana. Itulah setan. Siapa yang buat tu dengan cara sengaja, maka tu haram. Haram tu memang berdosa. Kalau tak sengaja, bagaimana kata tuan pengarang kita, makruh. Tapi kalau dia buat main-main, itu jadi batal pada setengah pendapat ya. Jadi awaslah ya. Yang ketiga, membunyikan persendian jari-jari tangan. Ni tengah-tengah solat dia patah-patahkan jari, keletok. Dia suka pula keletok. Sedapnya. Dia lepaskan geram dia, keletok. Kau ni tengah solat kan, buat main-main pula. Ustaz, tak ada apa-apa. Ini jari ni anggota kecil, tak patah. Kau dah pandai
Memang betul, jari ni anggota kecil. Jadi kalau dia bergerak, dia tak batal. Tapi ingat, ini melalaikan kita dari solat. Perkara yang melalaikan kita dari solat, itu makruh. Tak kira lah dia batal tak batal, tapi makruh. Makruh tu mana? Yang tak disukai, yang dibenci. Ingat tuan-tuan ya. Yang keempat, makruh menempelkan kedua kaki tatkala sujud. Jadi bila kita sujud ni, jadi kita dah belajar bab sujud. Dalam bab rukun solat sujud tu, waktu kita berdiri, kaki kita antara kaki kanan kaki kiri satu jengkal. Tu dia punya cara kurang satu jengkal. Bukan kangkang macam maaf kata macam nak terbuang air. Bukan ya. Ni setengah-tengah kangkang besar-besar. Susahkan orang. Orang sebelah pun dah jadi jauh. Dia antara dua kaki tu ialah lebih kurang dalam 4 jari atau kita katakan dalam sejengkal. Paling rapat antaranya ialah 4 jari antara kanan dengan kiri, paling rapat. Dan kalau sekiranya yang sederhana sejengkal, itu sejengkal. Itu waktu kita berdiri. Waktu kita sujud pun sama juga. Waktu sujud kaki kita antara kaki kanan kiri sejengkal. Ataupun paling rapat pun ialah 4 jari. Antara kanan dan kiri tu 4 jari. Tetapi dia menempelkan hukum makruh. Ini makruh ya. Ini pada pendapat yang mengatakan makruh. Dan ada juga setengah ulama yang mengatakan bahawa kalau orang lelaki lah ya, bila dia sujud tu jangan sampai nampak kepada aurat dia tutupkan. Tapi saya dah tanya, dah confirm dengan tuan pengarang kita ini, sebenarnya itu tidak dikira batal solat kalau sekiranya dia renggangkan kaki dia dan nampakkan see-through sampai ke lutut. Itu tak dikira membatalkan solat, kerana yang membatalkan solat ialah kalau sekiranya nampak aurat kita daripada depan, daripada belakang, daripada kanan dan kiri dan daripada atas. Adapun daripada bawah tak diambil kira, tak membatalkan solat kalau nampak aurat kita daripada arah bawah ya. Jadi itulah dia. Jadi menempelkan dua kaki kita tak kala sujud kita. Waktu kita sujud, dua-dua kaki tu rapat. Itu makruh. Dan yang kelima, terlalu cepat dalam sujud. Wow, power dia salam. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ini kau ni kelang kabut aja. Ustaz, saya ada tomak nina. Ni kalau tak ada tomak nina, batal. Tomak nina tu apa? Tomak nina tu berhenti sebentar, sekadar membaca subhanallah. Berapa lama subhanallah? 2 second aja, tak sampai. Jadi kalau sekiranya dia dah sujud Allah Akbar, subhanallah, dia angkat kepala Allah Akbar, okey, tak apa, sah. Tapi janganlah kelang kabut. Apa makna sujud? Sujud menyembah Allah. Itu sujud tu menyembah. Inilah kita, the only religion, alhamdulillah, Islam, di mana kita menyembah Allah Tuhan dengan keadaan kita meletakkan seluruh anggota kita yang mulia, yang paling mulia sekali, wajah kita letakkan di atas tanah. Mana ada lagi agama yang seperti kita, menyembah Tuhannya tetapi tidak meletakkan anggota yang paling mulia di atas tanah. Tapi kitalah the only one, alhamdulillah. Agama Yahudi tidak, agama Nasrani tidak, agama Hindu tidak, agama Buddha tidak ya. Tapi kita agama Islam. Syukur pada Allah Ta'ala. Ya, jadi begitulah dia. Jadi bila dalam sujud jangan kelang kabut. Melainkanlah kalau ada uzur. Kalau uzur tu dia nak cepat kerana kapal terbang nak berangkat ke. Sekarang kapal terbang pun dia tak boleh belayar lagi ya. Ataupun MRT ke, ataupun apa-apa urusannya tak dapat dielakkan. Itu dimaafkanlah. Tapi jangan dijadikan kebiasaan ya. Itu kadang-kadang saja. Jangan jadi banyak-banyak buat macam tu. Yang keenam, makruh meletakkan tangan pada pinggul tatkala salat. Jadi dikira macam orang pemalas, letakkan pinggul. Tangan dia pegang, dia letakkan pinggang dia lah. Ini makruh ya. Macam letakkan pinggang tu. Jadi kalau sekiranya saya berdiri ni, jadi pinggang ni saya letakkan kat pinggang. Ini sebenarnya diri ini dengan meletakkan tangan kat pinggang ini adalah sifatnya syaitan di waktu di pintu neraka. Neraka ni. Jadi syaitan dia duduk dengan sombong dia. Dan nak masuk neraka pun sombong juga ni. Memang dah sifat dia macam tu. Jadi dia tunggu member-member masuk. Auzubillah. Jadi itu sifat syaitan. Jadi kita orang Islam jangan buat macam tu. Kita tengok setengah-setengah orang yang maaf kata bos-bos yang sombong. Dia diri macam ni. Dia tengok dengan pekerja-pekerja dia dengan cekap pinggang dia tu.
Itu sombong tu. Ustaz dia bos tu, ustaz orang besar. Biarlah dia bos orang besar, tapi itu sifat orang sombong. Na'udzubillah min zalik. Kita pula bawa dalam salat. Kita dalam salat kita, kau ingat kau nak besar dengan siapa? Ni kau dengan depan Allah Ta'ala. Dialah Tuhan yang menjadikan kau. Maaf tuan-tuan, kita cakap di beradik je lah ya. Jadi di sini kita kena ingatlah. Kita kena sifat rendah diri depan Allah Ta'ala. Jadi makruh kita buat macam ni kalau kita dalam salat ya. Yang ketujuh, mengusap dahi setelah sujud tatkala salat. Ni pun berlaku kalau lah tempat kita solat ni ada debu-debu ke apa kan. Jadi bila kita dah sujud Allahu Akbar, kemudian kita bangun pada sujud, kita bersapu dahi kita. Ini makruh. Kenapa Ustaz makruh? Kerana kita dalam solat memang kita menghinakan diri kita. Habis Ustaz ni dah dahi berabuk ke ni, tak apa, biar ada berabuk. Memang kita ni hina, kita kotor, kita jijik. Jadi kita rasa rendah diri kita. Jadi bila kita rokok, kita sujud tu kena debu-debu, tak apalah, debu-debu memang aku ni lebih hina daripada debu ni. Debu ni lebih baik daripada aku. Debu ni besok ada akhirat tak masuk neraka. Aku ni belum tahu lagi neraka atau syurga. Allahu Akbar ya. Sebab tu di sini orang-orang makrifat, mereka terasa diri mereka tak ada apa-apa. Bahkan mereka rasa diri mereka lebih hina daripada, maaf kata, anjing ke kucing. Lebih hina dia rasa dirinya. Kenapa? Sebab dia rasa diri ni banyak dosa, kotor, jijik. Itu perasaan. Itu orang yang wali Allah. Kita ni wali pun tak ada, kuali aja, maaf tuan-tuan ya. Sebab tu di sini kita janganlah nak bersihkan dahi, tak apa. Tak apa. Dah habis semayang, tak apalah. Dah habis semayang tu kita nak bersih-bersih, tak apa. Tapi kalau tengah-tengah salat, jangan kita nak bersih-bersihkan dahi kita waktu kita lepas pada sujud. Yang ke-8, memanjangkan kaki ke arah kiblat tatkala salat. Memanjangkan kaki macam mana? Kita dah sebutkan salat dengan cara malas tu, kaki kita rest on the one of the leg. Kita rest. Satu kaki kita relax ya. Kita berdiri sengit. Ataupun kita berdiri sebelah kanan. Kaki kanan kita bertinggi atas kaki kanan, kaki kiri relax. Ni pula relax dia tu kaki dia tak ke depan pula. Ya. Kaki ke depan. Kenapa kaki ke depan? Relax sikitlah. Jadi dia berdiri atas kakinya kiri, kaki depan dia relax depan. Ataupun dia tukar pula. Itulah namanya makruh, menghulurkan kakinya, memanjangkan kaki ke arah kiblat tatkala salat. Yang ke-9, makruh menempelkan salah satu kakinya ke kakinya lain tatkala salat. Ini waktu berdiri. Tadi kita dah sebut menempelkan waktu kita sujud tu makruh. Waktu berdiri pun makruh kita menempelkan. Dah kita sebut tadi, sunatnya direnggangkan kaki itu antara dua kaki dengan sekadar 4 jari. Paling kecil 4 jari, paling banyak sejengkal. Itu dia punya ukuran dia. Tapi kita tempelkan. Tempel itu mana kita rapatkan dia. Merapatkan dua kaki ini waktu kita berdiri. Itu hukumnya makruh ya. Itulah. Jadi itulah sifatnya dihukumkan makruh. Melainkan kalau sekira orang tu dia penat ya. Kalau orang yang penat tu macam orang berdiri atas satu kaki ya. Satu kaki dia diri, satu kaki dia relax. Mungkin dia penat pasal apa? Pasal imam tu baca surah panjang-panjang. Jadi dia penat dah. Jadi itu tak apalah. Dia relax kerana ada sebab. Tapi kalau tak ada, jadi hukum makruh. Yang ke-10, makruh menempelkan jari-jari kedua tangan tatkala salat. Jari-jari ni kita menempelkan dia. Menempelkan dia. Kenapa kau ni mau buat macam ni pula? Saja. Ini makruh ni. Jangan kita menempelkan jari-jari ni. Ya, dalam tatkala salat ya, jangan kita mencengkam dia. Jangan kita masukkan antara satu sama lain ya. Dan yang ke-11, makruh meletakkan tangan pada mulut tatkala salat kecuali jika diperlukan, seperti tatkala tatha'ub, iaitu menguap. Maka sunat untuk meletakkan tangan kiri pada mulutnya. Jadi kalau sekiranya kita dalam salat, kita tutup mulut. Makruh. Ustaz, habis kita pakai pelitup ni macam mana? Kita pakai mask. Mask ini kalau tak ada keperluannya, kita pakai dengan tanpa sebab, makruh. Jadi menutup mulut waktu kita salat, makruh.
Tetapi kalau ada keperluan, macam mask ni kita pakai kan, kerana keadaan darurat yang COVID-19 ni, itu terpaksa kita pakai. Jadi itu tak ada makruhnya. Begitulah juga kalau sekiranya kita dalam solat, kita tutup mulut kita. Kenapa kita tutup mulut? Tak ada apalah. Makruh. Melainkan kalau kita tutup mulut tu kan kita menguap. Sebab apa menguap ni Nabi kata at-tatha'ub minasyaitan. Ya, at-tatha'ub tu maknanya menguap daripada syaitan. Jadi apabila kita menguap, tu syaitan masuk tu. Sebab tu disuruh tahankan dia. Jadi bila nak menguap, tahan dia. Tak boleh nak tahan juga pasal terlalu kuat nak menguap. Kita tutupkan mulut kita. Tutupkan mulut tu dengan tangan kiri kita. Mungkin pakai tapak tangan boleh, ataupun belakang tapak tangan pun boleh. Pokoknya kita tutupkan mulut kita tu. Itu sunatnya ya. Jangan kita mulut tenganga. Setan masuk masuk perut dia. Padahlah susah nak bangun subuh. Setan dah simpan dekat dalam perut. Auzubillah. Nampak tuan-tuan? Itu jaga tuan-tuan ya. Jadi kita ajar. Kadang-kadang anak-anak pun kita perlu ajar. Anak-anak kita menguap, tutup mulut. Macam tu tuan-tuan ya. Kalau nak tambah lagi, tambah auzubillahi minasyaitanir rajim. Minta lindung daripada syaitan. Sebab syaitan menguap itu daripada syaitan. Kalau kita bersin al-atas min Allah, bersin hajam, itu daripada Allah. Sebab tu kita kata alhamdulillah. Kalau sekira 2 kali kita baca alhamdulillah, 3 kali alhamdulillah, dan orang yang mendengarkan kita bersin ni dibacakan doa yarhamkallah, semoga Allah rahmatkan kau. Kali kedua dia dengar lagi orang ni bersin alhamdulillah, yarhamkallah. Kali ketiga dia dengar orang ni bersin, dia kata alhamdulillah, kita kata syafakallah, iaitu Allah sembuhkan kau. Maknanya kalau ada 3 kali bersin ni, maknanya dia tu sakit. Itu demi tanda dia. Badan dia tak sedap ke apa, tu kita katakan syafakallah. Dan di muka surat sebelahnya pula ya, dalam masalah sujud juga ni ya. Kadang-kadang kita meratakan tempat sujud. Ini tak disebut dalam buku kita, tapi dalam kitab yang lain pula. Ya, kita meratakan tempat sujud. Kita nak sujud, kita ratakan tempat sujud kita. Ya, ratakan tempat dia. Itu makruh. Ustaz banyak debu-debu. Kita ratakan dia. Makruh. Habis macam mana debu-debu? Tak apalah, debu-debu lah. Kita sujud atas debu. Memang kita pun kotor. Kita lebih kotor daripada debu. Melainkan kalau tempat sujud kita tu ada batu-batu kerikil, batu-batu tajam, ya, kita nak sujud sakit, kita mudarat untuk diri kita pula. Itu sekali saja kita jalankan tangan zup, sekali. Jangan pergi balik 3 kali bergerak, batal kita punya salat kita ya. Nanti kita sedang akan belajar perkara yang membatalkan salat. Jadi kita sekali kita sapu, kemudian kita sujud. Itu tak apa, dimaafkan. Tapi kalau tak diperlukan, kita saja nak ratakan sejadah kita nak ratakan, umpamanya makruh dalam masa kita nak sujud tu ya. Kalau sebelum sujud tu rata-ratakan, tak apalah ya. Muka surat berikutnya 474. Perkara yang ke-12 yang dimakruhkan, meludah tatkala solat. Dalam solat dia ludah. Kurang ajar ni, dalam solat dia ludah. Macam mana ustaz, saya dah tekak ni macam ni. Jadi kita bila keluar suara tu, itu boleh membatalkan salat. Lebih pada 2 huruf tu batalkan salat. Nanti kita akan sebut dalam bab yang berikutnya. Bab yang berikutnya adalah bab perkara yang membatalkan salat. Jadi kalau dia ludah tu dia tak keluar suara. Dia cuma keluar air ludah dia. Dia kompulkan dia, kompulkan ludah ke dalam mulut. Kemudian dia ambil sapu tangan ke ataupun dia ludah dia buang kat luar lah ya. Dia buang kat luar. Maupun kat luar tu tepi kaki dia ke, kat depan menghadap kiblat ke. Itu ada hukumnya. Itu pertama makruh. Tapi ada dia punya cara dan juga dia punya huraian dia. Ini kata Tuan Pengarang kita di muka surat 474. Faedah. Kesimpulan hukum meludah tatkala salat adalah sebagai berikut. Pertama, jika salat di luar masjid, maka perincian hukumnya adalah, ini kalau luar masjid lah.
Pertama, jika meludah ke arah kanan atau depan, maka hukumnya adalah makruh. Kanan atau depan. Ini tak kira dalam solat atau luar solat, ya. Sama saja hukumnya kalau kita ludah sebelah kanan atau sebelah depan, itu hukumnya makruh. Kerana apa? Kerana merupakan tempatnya malaikat. Malaikat ni ada sebelah kanan kita, ya. Dan juga malaikat belah depan kita. Jadi kalau kita ludah, tak kiralah kita dalam solat atau luar solat. Jangan ludah sebelah kanan ataupun belah depan, jangan, ya. Dan yang kedua, jika meludah ke arah kiri atau ke arah bawah, maka hukumnya adalah boleh. Kalau kita ludah sebelah kiri. Belah kiri. Atau belah bawah kaki kita. Kita ludah belah bawah. Umpamanya. Tapi itu kalau luar salat. Kalau dalam salat, jangan bunyi suara. Cuma kita keluarkan air ludah kita saja. Ya. Itu nanti kita nak terangkan juga. Kalau dalam salat, ya. Sebab apa dalam solat ni kita tengok juga kalau Masjid Nabawi, masjid zaman Nabi lah, dalam masjid sama luar masjid sama. Dia tanah saja, ya. Dia tak ada macam kita kapet-kapet semua, tak ada, simen-simen semua tak ada. Tanah saja. Tapi kalau kita pula ialah zaman sekarang masjid semua ada, kita kata balat dia punya lantai dia, simen dia, dia punya seramik dia punya kapet dia, ya. Jadi nak ludah atas kapet, korang ajar dia ni ludah atas kapet, kan nanti orang marah. Jadi itu tak boleh lah, ya. Ini kalau luar salat, luar masjid, dia dalam salat atau di luar salat, dia nak ludah sebelah kiri atau ludah sebelah. Tapi ustaz, malaikat sebelah kiri tak ada ke? Dia biasanya malaikat ni dia duduk sebelah kanan. Dia sebelah kanan. Tapi kalau sekiranya nak menulis dosa ke, itu memang ada malaikat sebelah kiri, dia pindah, bukan jauh pun sebelah, tak ada 1 kilometer pun. Dia tulis sajalah. Tapi kalau nak meludah, kita ambil belah kiri, ya. Itu tempatnya syaitan. Disebut juga dalam hadis ada sebut tempatnya syaitan, ya. Jadi selalu kita kalau belah kanan tu tempat malaikat, sebelah kiri tempat syaitan, ya. Dan yang B, jika seorang salat di dalam masjid, maka perincian hukumnya adalah jika salat di Raudah yang terdapat di dalam Masjid An-Nabawi. Ini kalau dalam Masjid Nabawi ni, di Raudah. Raudah tu siapa yang dia biasa pergi Masjid Nabawi, dia di antara mimbar Nabi dan juga antara rumah Nabi SAW. Rumah Nabi tu makam tempat Nabi makam lah. Itu namanya Raudah. Raudah tu dinamakan dia taman. Raudatul Jannah, taman syurga. Jadi dinamakan dia taman syurga. Ada banyak tafsir ulama. Ada yang mengatakan betul-betul, iaitu sekeping tanah syurga diletakkan di situ. Jadilah dia taman syurga. Ada juga yang mengatakan diibaratkan seperti taman syurga kerana segala doa di situ dikabulkan seperti mana dalam syurga. Dalam syurga apa kita nak semua dapat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dalam syurga apa sahaja yang kamu inginkan, dalam syurga apa sahaja yang kamu minta. Jadi orang berdoa dalam Raudah tu sangat dikabulkan Allah. Jadi sebab tu namanya Raudatul Jannah. Ya, Raudah tu kebun lah. Jannah tu syurga, ya, kebun syurga. Andai kata kalau kita salat dalam Raudah, ini tak kira, ini bukan tempat masjid-masjid biasa, ini Masjid Nabawi, ya. Yang terdapat dalam Masjid Nabawi, maka meludah ke arah kanan kerana di arah kiri terdapat makam Rasulullah SAW. Ya, siapa yang dah biasa pergi makam Nabi tu, kalau kita dalam Raudah, menghadap kiblat, kiri makam Nabi, kanan kita katakan mimbar, ya. Habis ustaz, saya nak ludah macam mana? Kata ustaz, ludah sebelah kiri. Nanti kau dalam Raudah, sebelah kiri kau tu makam Nabi, kau ludah mengarah makam Nabi, kurang ajar namanya. Habis ustaz kata menghadap kiri. Itu kalau di luar Masjid Nabawi. Kalau dalam Masjid Nabawi di dalam Raudah, ludah sebelah kanan. Sebelah kanan pula. Itu dia punya hukum dia. Kerana di arah kiri terdapat makam Rasulullah SAW. Hal ini demi menjaga adab terhadap baginda Nabi Rasulullah.
Rasulullah ni manusia yang paling mulia. Allah Ta'ala telah muliakan Nabi. Sampai kita cakap bahasa tinggi pada bahasa Nabi pun haram hukumnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfu aswatakum fawqa sawtin Nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Wahai orang beriman, jangan kamu angkat suara kamu tinggi pada suara Nabi. Dan jangan kamu panggil dia dengan seperti mana kamu panggil seseorang dari kamu. Nanti kamu punya amalan semua akan digugurkan sedang kamu tak sedar. Masya Allah. Kita nak cakap dengan Nabi dengan suara tinggi pun, amalan kita akan dihancurkan oleh Allah. Jadi sebab tu di sini, kita dalam Masjid Nabawi jangan angkat suara tinggi. Ya, sahabat-sahabat bila turun ayat ini semua cakap dengan Nabi macam orang kata macam berbisik-bisik. Sampai Nabi kata pada Sayyidina Umar, "Ya Umar, apa yang kau cakap? Kuat sikit." Masya Allah ya. Macam itu sekali. Jadi kita dalam Masjid Nabawi itu kita jaga penghormatannya ya. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita sebab kita ke Masjid Nabawi, dapat berziarah kepada Nabi kita yang kita kasih, yang kita rindui, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jika salat di selain Raudah, maka meludah ke arah kiri pada baju atau tisunya sendiri, kemudian dilipatnya. Jadi kalau sekiranya kita salat lain daripada Raudah, lain pada Masjid Nabawi atau di mana-mana lah, ya, bila nak meludah sebelah kiri atau sebelah bawah. Tetapi jangan kita ludah gitu, sebab kita ingat Masjid Nabi zaman Nabi, ya betul, itu adalah tanah saja. Memang ada hadis Nabi suruh ludah sebelah kiri atau di bawah kaki, dan kemudian tanah tu dilipatkan, jadi ditutupkan bekas ludah tu. Habislah, tak nampak lagi. Itu dalam hadis Nabi ada sebut ya, kalau kita berludah dalam masjid, kafarahnya, tebusannya ialah ambilkan tanah tu, ditutup ke atas dia, jadi dia kering dengan tanah tu. Jadi tutuplah dia punya bekas ludah dia. Tapi kalau sekarang ini kita dengan kapet, dengan seramik, dengan apa, kita ludah bekas, lepas tu orang pijak pula, lepas tu orang sujud pula. Jadi orang marah lah. Itu menyakiti orang mukmin. Perkara yang menyakiti orang mukmin tu berdosa. Jangan kita buat macam tu ya. Jadi, habis ustaz ni saya nak ludah ni macam mana? Kita ambil tisu lah. Jadi sebab tu di sini bagusnya kalau kita dalam solat, kita dalam poket kita ni ada tisu ataupun ada kita punya handkerchief kita, sapu tangan kita. Jadi kita rasa macam nak tembok angin, nak mulut kita nak banyak sangat air ludah kita, kita ambil ludah, kita kesatkan mulut kita. Tapi gerakan tu mesti jaga je, jangan bergerak 3 kali turut-turut. Kita ambil sapu tangan kita, satu kali kita masuk tangan kita ke dalam poket, kemudian kita keluarkan, kemudian lepas tu kita letak mulut, kemudian kita kesat, lepas tu masuk balik. Jadi macam tu. Jadi kena ada pause satu kerana kalau 3 kali berturut-turut batal solat kita. Itu dia punya cara dia. Ataupun kita ambil tisu, kita dah siap-siap tisu kat dalam poket kita, kita siap tisu. Yalah, ni emergency, kita tak tahu. Tengah-tengah solat mulut kita nak keluarkan air ludah ke kahak ke ya, kita pun letakkan mulut, buangkan dia. Tapi jangan buang dengan suara jangan. Itu batal tu. Habis nak keluar macam mana? Keluar, tolak saja dengan lidah kita. Tolak, jangan pun jangan. Kemudian dah lipatkan dia, masuk balik dalam poket. Habis ustaz, tisu pun tak ada, sapu tangan pun tak ada. Pakai baju. Baju? Ini baju kan? Kalau kita nak ludah lah, macam mana ni? Ambil baju, kesatkan kat mulut kita. Jadi air ludah tu melekat kat baju. Ustaz, nanti kotor lah. Apa yang kotor? Air ludah ni pada mulut. Mulut ni kalau kotor, kau pun kotor. Mulut ni bersih. Cuma air ludah saja. Habis macam mana? Nanti bilas sajalah. Macam tu. Habis kita orang perempuan, Ustaz. Perempuan lagi senang. Telekung. Penuh. Ambil telekung, letakkan kat mulut. Lepas tu, buangkan air ludah dia atau kahak dia. Alamak Ustaz, telekung saya dah bertanda. Alah, kau pergi nanti lepas main, kau pergi kat paip tu, kau cuci bilas sikit je lah. Maaf tuan-tuan, ini bukan kita cakap cerita kelakar-kelakar. Tak, ini memang betul. Jangan ingat, Ustaz cakap kelakar. Bukan. Kelakar tu kelakar lah. Tapi makna perkara ni, perkara caranya kita mengatasi masalah dalam masa kita dalam solat kalau kita nak buang air ludah. Ini kita kena jaga tuan-tuan ya. Adab kita dalam solat. Jangan bunyi suara.
Jangan. Bunyi itu dah membatalkan solat. Nanti kita akan sebut ini perkara yang membatalkan solat. Lepas ni saja bab dia. Bab mubtilatus solat. Baiklah. Selesai kita daripada hukum berludah dalam solat dan luar solat. Jadi kalau kita berludah, lagi satu, jangan berludah menghadap ke arah kiblat. Ini dan ni tak sebutkan sini. Tapi kalau kita dalam solat kita menghadap kiblat, jadi jangan berludah menghadap kiblat. Tapi kalau kita di luar solat, kita berjalan, ini kiblat, jangan ludah menghadap kiblat, ludah menghadap ke arah yang lain. Kenapa? Sebab kiblat ni arah yang mulia. Kita solat, kita menghadap kiblat, kita doa, kita menghadap kiblat. Jadi kiblat tu satu arah yang mulia, kita hormati. Sebab wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Kata Nabi, kata Allah, siapa yang memuliakan syiar agama Allah. Syiar tu apa? Tanda-tanda kebesaran agama Allah. Fa innaha min taqwal qulub, itu tanda hati yang bertakwa. Kita orang beriman, kita hormat agama Allah. Kita nak ludah, ni arah kiblat. Jangan. Kita ambil jalan, kalau boleh, kalau di luar salat, kita ambil yang ludah sebelah kiri. Kita dah sebut tadi kan, ludah sebelah kiri ataupun sebelah bawah, ya. Bawah tapak kaki kita, ya. Baik, kita masuk ke perkara yang ke-13 yang makruh. Makruh salat di belakang makam Nabi atau para wali. Makruh salat belakang makam Nabi dan para wali. Tapi ada sebabnya. Perincian hukumnya adalah sebagai berikut. Jika niat untuk mencari barakah atau mengagungkan kubur, maka hukumnya adalah haram. Jika tidak niat untuk hal tersebut, maka hukumnya adalah mubah, harus, tidak haram dan tidak makruh. Jadi sini ada dua perkara kita perlu faham. Pertama, kita nak sembahyang belakang makam Nabi SAW dan belakang makam wali. Kau ni sembah Allah ke, sembah Nabi ke, sembah wali? Sembah Allah, Ustaz. Saya takkan nak sembah Nabi. Okey, itu imannya tak gugur. Keduanya, kau buat apa sembahyang belakang makam Nabi ke makam wali ni? Tak ada, Ustaz. Saya ni nak mengambil barakah Nabi, barakah wali. Tak apa. Ustaz kata tadi, yang di sini kata, jika niat untuk mencari barakah atau mengagungkan kubur. Ni perkataan kubur dengan perkataan Nabi dan wali tu beza. Wali dan Nabi ni dia hidup atau mati, kita berada di depan dia, dekat dengan dia, itu adalah perkara yang barakah. Tetapi kalau kubur, niat dia tu kubur, nak ambil barakatnya kubur, seolah-olah macam kubur tu lah jadi tempat penyembahan dia, itulah yang menjadikan haram, ya. Itu kita jaga. Sebab tu di sini kalau kita pergi ke ziarah ke makam-makam, ya, para nabi ke wali ke, kita sembahyang menghadap ke arah kiblat. Tetapi kalau kita nak berdoa menghadap ke arah makam nabi, wali, itu tak ada salah. Bahkan makam wali dan nabi itu lebih mulia lagi di sisi Allah daripada Kaabah. Ustaz, macam mana? Kalaulah dibandingkan antara nabi dengan Kaabah, siapa lebih mulia? Cuba jawab. Nabi lah lebih mulia. Kalau tak ada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Kaabah pun orang tak datang. Masa apa nak beriman? Tak kenal Allah pun. Tapi dengan kerana ada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, barulah datangnya orang pun datang ke Mekah buat haji, menghadap sembahyang kepada kiblat. Nampak tuan-tuan? Jadi di antara Kaabah dengan Nabi, Nabi lebih mulia. Tapi sudah Allah jadikan Kaabah tu sebagai kiblat dalam solat. Jadi kiblat kita menghadap kepada Kaabah. Tetapi kalau kita nak berdoa sebagai mengambil barakah tempat yang Nabi kita SAW, harus, bahkan menjadi sunat pada setengah ulama. Pernah satu masa Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Islam zaman Abbasiyah, pemerintahan Abbasiyah, dia datang ke Madinah. Dan masa itu dia ada ulama besar nama Imam Malik yang mengajar dalam Masjid An-Nabawi. Hai Imam Malik, aku ni kalau depan makam Nabi nak berdoa, nak menghadap kiblat ke nak menghadap makam Nabi? Sebab kalau dia menghadap kiblat, maknanya dia membuntutkan Nabi. Nampak? Kalau dia menghadap makam Nabi, dia akan membuntutkan Kaabah sebab dia berada di hadapan makam Nabi. Ini kiblat, ini makam Nabi. Dia duduk kat tengah-tengah. Kalau menghadap makam Nabi, di mana dia buntutkan Kaabah, kiblat.
Kalau menghadap kiblat, dia membentukkan makam Nabi. Jawabnya Imam Malik, bal menghadaplah kepada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia adalah wasilah datuk kamu Adam. Allahumma salli alaihi. Wasilah tu perantaraan. Allah Ta'ala terima taubatnya Nabi Adam AS dengan apa? Dengan barakahnya Rasulullah SAW. Kita tahu kisah Nabi Adam makan buah larangan, turun ke dunia. Kemudian Nabi Adam minta ampun pada Allah. Dan Allah terima taubat dia dengan barakah. Dengan Nabi Adam berdoa, Ya Allah, terimalah taubat aku dengan barakahnya Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Allah Ta'ala tanya pada Adam, Ya Adam, dari mana kau tahu nama Nabi Muhammad SAW? Adam menjawab, Ya Allah, saat pertama kau meniupkan roh dalam tubuhku, aku melihat di tiang-tiang arash, di pintu-pintu arash, di pintu-pintu syurga, di daun-daun pokok dalam syurga, semua tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku yakin tidak ada nama yang diletak sebelah namamu, Ya Allah, melainkan dia adalah kekasihmu, Ya Allah. Allah Ta'ala kata, benar wahai Adam, kerana dialah aku jadikan langit dan bulan, kerana dialah aku jadikan kau dan makhluk semua. Jadi Allah terima taubatnya Nabi Adam AS dengan barakahnya Nabi kita Rasulullah SAW. Jadi itu. Dan barakah Nabi bukan hanya pada Nabi, bahkan turun sampai kepada mereka yang taat mengikut syariat Nabi SAW, iaitu para wali-wali Allah. Tapi jangan kita nak jadikan kiblat. Itu satu perkara. Kita tidak menjadikan kubur itu kiblat. Kita menjadi berdoa, mengambil barakah, tak apa. Tapi, ini kiblat mana? Kiblat sana. Ini kubur. Kita menghadap kubur. Kau bukan sembah kubur. Kita sembah Allah. Tapi berdoa mengambil barakah itu memang disuruh. Tak ada larangan. Itu kita kena ada dua perbezaan. Kenapa? Kerana orang-orang yang menuduh kita Ahlus Sunnah, ini semua ni ustaz-ustaz ni Ahlus Sunnah ni semua penyembah kubur. Dia bawa orang pergi doa kat kubur. Doa kat kubur tak ada salah. Nabi pun doa. Tetapi yang kita salah ialah kalau kita sembahyang menghadap ke arah kubur. Tapi kalau kebetulan masjid itu dah penuh sesak, kalau kawasan ni semua dah penuh, melainkan yang di belakang makam Nabi saja, tak ada salah. Sekarang kalau kita pergi Masjid Nabawi, siapa-siapa dah pernah pergi haji, sembahyang Masjid Nabawi, makam Nabi kat tengah-tengah depan, kita kat belakang. Ustaz, kita macam mana? Kita bukan sembah pada makam Nabi, kita pada Allah. Tak ada salah. Bukan kerana kita nak pergi ke situ nak sembah, nak kerana makam Nabi tu kita nak sembah. Bukan. Nampak tuan-tuan? Jadi jangan kita salah faham, ya. Kita i'tikad kita Ahlus Sunnah Jemaah, La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dia sajalah kita sembah, tak ada lain yang kita sembah melainkan hanya Allah. Nabi SAW adalah kekasih Allah, pesuruh Allah, yang paling Allah sayang dan yang paling kita sayang juga. Itulah dia pengsyafaat kita di yaumul qiyamah. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, itu saja untuk kita pada petang ini, dan kita sampai pula pada bab membatalkan salat. Kita berhentilah situ insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, banyak permintaan daripada kawan-kawan kita yang di mana meminta kita bacakan Fatihah untuk mereka yang sedang sakit. Mudah-mudahan dengan berkat Fatihah, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala berikan keringanan, kalau tak sembuh pun keringanan. Tapi sabarlah ujian Allah ni, sebab sakit tu pun ada rahsia, ada nikmatnya, ya. Jadi orang yang sakit ni banyak sabar, pahala yang lebih besar lagi, ya. Itulah kepada saudara kita Abdul Latif bin Harun, Hamidah Mahmud, Haji Muhammad Mari Kami Yaakob, Tengku Haji Zainal Abidin bin Basrul Jumat, Sa'dun bin Alwi, Ruqayyah binti Yara Ali Khan, dan Kapten Muhammad Qasim bin Haja Maidin, Ismail bin Harun, Kamaruddin bin Abdul Hamid, Inayat Al-Hamdan, Nur Fatihatul Syifa binti Nazih, Muhammad Rianti binti Wiro Sukano, dan Muhammad Amin bin Mas Agus Zainuddin, Haja Jamilah binti Abdul Samad Rohaini Mat Isa, dan Aina binti Ali dan Zainab binti Yusuf, dan juga mari kita bacakan Fatihah. Semoga Allah SWT sampaikan pahala kepada sekalian arwah yang telah meninggal dunia, khususnya Al-Latifah binti Harun, dan demikian juga iaitu Syafi'i bin Mawi, yang beliau adalah seorang aktivis di Masjid Darul Makmur Singapura yang telah meninggal dunia 5 hari lepas, dan juga Sabuddin bin Muhammad Roslan yang merupakan bapa kepada seorang pegawai saya yang baru meninggal pagi tadi dan telah dikebumikan, dan juga Haji Samsudin bin Abdul Qadar dan Haja Bibi Robiah
anak kepada Mirzama dan Hajah Hasmanah binti Wahab dan Ja'far bin Karim dan Haji Kadir bin Sarib, dan demikian juga semua datuk nenek kita, keluarga kita semua yang telah meninggal dunia. Semoga Allah merahmati mereka dengan berkat Nabi kita Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan saya ucapkan terima kasih pada semua para jemaah yang telah bersedekah dan juga berinfak dan untuk berwakaf. Jadi wakaf dia adalah bangunan atau tempat yang tak boleh bergerak seperti masjid atau madrasah, ya, musalla, itu wakaf. Kalau infak tu maknanya macam bersedekah. Dia lebih umum. Mana dia boleh pergi pada masjid boleh pergi pada madrasah boleh pergi pada orang fakir miskin boleh pergi pada rumah pada anak yatim boleh, ya. Dan kalau ada yang sebutkan fakir miskin, itu kita bagi pada fakir miskin. Kalau sekiranya ada yang nak pergi anak yatim, kita khususkan anak yatim. Kalau dia kata infak, maknanya lebih umum, lebih senanglah kalau dia kata infak. Ustaz ni infak saya hari Jumaat ni, ustaz ni sedekah saya untuk hari Jumaat ni. Tak apa. Jadi saya tengok mana yang lebih senang, saya akan masukkan, ataupun lebih memerlukan, saya akan salurkan. Dan saya mintalah kepada mereka yang membuat sumbangan ni, jazakallah khair, saya ucapkan. Cuma saya minta kalau boleh, kalau dia pay now pakai POSB punya account, dia tuliskanlah kat payment transfer tu, dia tuliskan pay now transfer, dia tuliskan apa yang hajat dia, infak ke, wakaf ke, ya, untuk madrasah ke. Kalaulah sekira dia masuk ATM machine, ya, ataupun dalam transfer bank account daripada bank yang lain, maka di sini saya minta dia snapshot dan kemudian postkan kepada saya punya nombor saya tu maupun FB saya ataupun saya punya PayNow. PayNow saya tu nombor saya lah tu, ya, nombor saya. Kemudian bagi tahu, ustaz, ini saya nak infak untuk madrasah ataupun infak saja ataupun untuk wakaf. Wakaf tu mana madrasah ataupun masjid, ya, ataupun Quran, ya. Jadi boleh, ataupun nak buat perigi, ya. Jadi insya-Allah saya salurkan segala mana tempatnya. Kalau dia tak tulis, kemudian dia tak hantar nak dia punya snapshot, saya pun blur, tak tahu untuk apa ni. Ada juga saya terima yang di mana saya pun tak tahu nak tak, tapi saya bagi-bagikanlah untuk madrasah, untuk anak yatim, untuk fakir miskin. Jadi mana yang lebih memerlukan, saya salurkan. Saya minta maaflah kalau ada yang tak terkena dengan hajat ni, tapi itulah saya minta kerjasama supaya ditandakan apa tujuan dia supaya lebih mudah untuk saya nak aturkan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf banyak. Jangan lupa sebenarnya ada beberapa kuliah kita akan kita mulakan secara fizikal. Fizikal tu maknanya saya hadir ke masjid, tuan-tuan pun boleh hadir kat masjid. Tapi kena buat booking lah, ya. Jadi saya akan mulakan kuliah fizikal saya di Masjid Maidin. Masjid Maidin Kembangan pada hari Selasa lepas maghrib, 2 hari bulan Mac akan datang. Dan Masjid Istighfar di Pasir Ris, saya akan mulakan kuliah saya secara fizikal, iaitu saya akan datang ke masjid, iaitu lepas Isyak pada hari Khamis malam Jumaat, bermula 4 hari bulan Mac. Dan Masjid Taqwa di Bedok Corner sana, ya, Jalan Bilal. Tu jauh sikit lah, tapi Tampines, Pasir Ris dekat lah, ya. Itu saya akan mulakan pada hari Ahad 7 hari bulan, iaitu lepas main asar. Solat asar sanalah, ya, sampai maghrib. Itu kita akan buat majlis zikrullah, majlis zikir. Siapa-siapa yang pernah baik-baik dengan saya ataupun yang tidak tapi nak ikut sama, boleh. Tapi semua itu kena booking, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, mari sama-sama kita berdiri memberikan penghormatan pada Nabi kita Rasulullah SAW dengan kita membacakan selawat kepada Nabi kita SAW dan memberi salam pada Nabi kita Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam
سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن غرد واستضيئوا بجمال فطفي حسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدنا نهج سبيلي مرحبا كي به نصعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة
محمد يا الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.